سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حجاج بن یوسف نے کعب بن محرک رابسی کے ہاتھ محمد بن قاسم کے نام پیغام بھیجا، جس میں اس نے پہلے کی طرح محمد بن قاسم کی حوصلہ افزائی کی اور اسے ہدایت دی کہ اب وہ کس طرح آگے بڑھے۔ اس نے پہلے محمد بن قاسم کو لکھا کہ راجہ ظاہر پر فتح پالی گئی تو آگے پیش قدمی تیز ہو جائے گی۔ حجاج نے پہلے کی طرح اب بھی اپنے پیغام میں تلاوت قرآن اور عبادت پر زور دیا اور ایک بار پھر آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی۔ محمد بن قاسم نے راوڑ کا شہری انتظام رواں کر دیا اور اموال مقرر کر دیے۔ اس دوران اس نے بہرور میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ وہاں کتنی فوج ہے، قلعے کی دیواریں کیسی ہیں اور دیگر دفاعی انتظامات کیا ہیں۔ قلعے کی ساخت اور مضبوطی کا جائزہ لینے کے لیے شوبان سقفی خود بیس بدل کر گیا تھا اور قلعے کے ارد گرد کچھ دیر گھومتا پھرتا رہا تھا۔ دوسرے جاسوس مقامی آدمی تھے، ان کا بہروپ آسان تھا۔ وہ راوڑ سے بھاگے ہوئے شہری بن کر گئے تھے اور کچھ دن وہاں رہ کر نکل بھی آئے تھے۔ بہرور اروڑ سے آگے ایک قلعہ تھا جس کے متعلق پہلے کہا جا چکا تھا کہ سر کرنا ضروری تھا۔ اب جاسوسوں نے آ کر محمد بن قاسم کو جب یہ بتایا کہ اس قلعے میں فوج کی نفری 16,000 ہے تو اس قلعے پر حملہ اور اس نفری کا خاتمہ ضروری ہو گیا۔ محمد بن قاسم کا اصل اور سب سے بڑا ہدف تو برہمن آباد تھا، جہاں محمد بن قاسم اپنے لشکر کو دور کا چکر کاٹ کر لے جا سکتا تھا اور اس طرح بہرور اور اس سے آگے ایک اور قلعہ دہلیلا کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان قلعوں میں دشمن کی جو اتنی زیادہ فوج تھی، اسے نظر انداز کرنا بہت بڑی جنگی لغزش تھی۔ محمد بن قاسم نے ماہ شوال 93 ہجری 716 کے آخری دنوں میں راوڑ سے کوچ کیا اور بہرور تک پہنچ گیا۔ محمد بن قاسم کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا ہے، کیونکہ جو ہی اس نے اپنے لشکر کو محاصرے کی تربیت میں کیا، دیواروں سے اور قلعے کے برجوں سے تیروں کا می برس پڑا۔ تیروں کی یہ بچھاڑیں اچانک آئی تھیں۔ جب مسلمان قلعے کا محاصرہ کر رہے تھے تو ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اس قلعے میں کوئی بھی نہیں۔ دیواروں کے اوپر دشمن کے سپاہی نظر آتے تھے، لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خوفزدہ ہوں اور مسلمانوں پر تیر چلانے سے گریز کر رہے ہوں۔ اسی دھوکے میں مسلمان دیوار کے اتنے قریب چلے گئے کہ دشمن کے تیروں کی پہلی بچھاڑوں کی زد میں آ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محاصرہ اکھڑ گیا، کئی ایک مجاہدین زخمی اور شہید ہو گئے۔ اچانک افراتفری سی مچ گئی۔ اس صورتحال سے دشمن نے یہ فائدہ اٹھایا کہ قلعے کا صدر دروازہ اور ایک اور دروازہ کھلا۔ سواروں کے دستے اندر سے یوں نکلے جیسے سیلاب باندھ توڑ کر نکلا ہو۔ ان سواروں کا مسلمانوں پر حملہ بڑا ہی شدید تھا۔ ایک بار تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جتنی دیر میں وہ سنبھلتے، دشمن کے سوار ایک زوردار وار کرتے واپس قلعے کے اندر جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم کو اپنے طور طریقوں اور چالوں پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ اس نے اپنے تمام دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ شہیدوں کی لاشیں ابھی تک دشمن کے سامنے پڑی تھیں اور بعض شدید زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے وہیں بے ہوش پڑے تھے جہاں گرے تھے۔ ان سب کو رات کے وقت اٹھایا گیا۔ اگلے دن محمد بن قاسم نے کوئی کارروائی نہ کی۔ زیادہ تر وقت زخمیوں کی مرہم پٹی میں صرف ہوا اور ان زخمیوں کو پیچھے بھیجا گیا جو لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ اس وقت محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو ملایا اور ان کے ساتھ صلح مشورہ کر کے نئی حکمت عملی ترتیب دی۔ تمام سالاروں کو احساس ہو گیا تھا کہ اس قلعے کو آسانی سے سر نہیں کیا جا سکے گا۔ اگلے روز محمد بن قاسم نے ایک مقام پر تیر اندازوں کو اکٹھا کیا اور دیواروں میں شگاف ڈالنے اور سرنگیں کھودنے والے تربیت یافتہ آدمیوں کو بھی ساتھ لیا۔ اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ سامنے دائیں اور بائیں دیوار پر اس قدر تیز تیر برسائیں کہ دیوار سے کسی کا سر اوپر نہ اٹھ سکے۔ تیر اندازوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ تیروں کی بچھاڑیں ایک دوسرے کے پیچھے دیواروں پر پڑنے لگیں تو دیوار کے اس حصے سے دشمن کے سپاہی اوٹ میں ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے دیواروں میں شگاف ڈالنے والوں کو تیز دوڑایا کہ وہ دیوار تک پہنچ جائیں۔ وہ پہنچ گئے اور انہوں نے دیوار میں نقب لگانی شروع کر دی۔ کام آسان ہوتا تھا لیکن دیوار گارے اور پتھروں کی بنی ہوئی تھی
पत्थर निकलते आ रहे थे, लेकिन ये दीवार मकानों की दीवारों की तरह सीधी नहीं थी, बल्कि महरूती थी, नीचे से बहुत चौड़ी थी। इसमें नकब लगाने का ये मतलब था जैसे सुरंग खोदी जा रही हो। इस पार्टी में आदमी इतने ज्यादा थे जो दीवार में सुरंग जैसी नकब लगा सकते थे, लेकिन इसी दीवार के दूर के कोने पर खड़े सिपाहियों ने देख लिया कि दीवार तोड़ी जा रही है। उन्होंने ये इंतजाम किया कि बड़े बड़े पत्थर, लकड़ी के शाहतीर और जलती हुई लकड़ियां ऊपर जमा कर लीं। पहले उन्होंने दीवार पर पत्थर रखे, खुद ओट में रहे, उनके सिर्फ हाथ ऊपर थे। उन्होंने ऊपर से पत्थर लटकाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही जलती हुई लकड़ियां इस तरह नीचे फेंकी कि लकड़ी दीवार के ऊपर वाले सिरे पर रख कर जोड़ देते थे, तो ये दीवार की ढलवान से लड़कती नीचे आ जाती थी। दुश्मन ने ये जो हथियार इस्तेमाल किया, ये मुसलमानों के लिए बड़ा ही नुकसानदेह साबित हुआ। जहां दीवार में नकब लगाई जा रही थी, वहां जलती हुई लकड़ियों के शोले उठने लगे। एक दो आदमी झुलस भी गए। दुश्मन ने चंद एक जानों की कुर्बानी देकर ये कामयाबी हासिल की कि मुसलमानों को दीवार से भगा दिया। दुश्मन ने कुर्बानी इस तरह दी कि इसके आदमी जब पत्थर या लकड़ियां नीचे को लटकाने के लिए ऊपर उठते थे तो तीरों का निशाना बन जाते थे। मोहम्मद बिन कासम का ये हरबा भी नाकाम हो गया और उसने दरवाजों को तोड़ने की स्कीम बनाई, लेकिन दुश्मन के तीर अंदाज दरवाजे के करीब नहीं जाने देते थे। कई तरीके इख्तियार किए गए, लेकिन किले की फौज ने कोई भी तरीका कामयाब न होने दिया, बल्कि दुश्मन ने अपनी इस दुलेराना कार्रवाई को जारी रखा कि कभी सवार और कभी प्यादा दस्ते बड़ी तेजी से बाहर आ जाते और मुहासरे में फैले हुए मुसलमानों के किसी एक हिस्से पर हल्ला बोलकर इसी तेजी से वापस चले जाते। उस वक्त तक मोहम्मद बिन कासम ये समझ चुका था कि सिंध की फौज का ये खास अंदाज है कि बाहर आकर हमला करते और वापस चले जाते हैं। उसका ये तरीका मुसलमानों के शबो खून और दिल के छालों जैसा था, जो दुश्मन की पेशकदमी करते हुए फौज के पहलू या अकब पर मारते और गायब हो जाते। मोहम्मद बिन कासम ने हिंदुओं के इस नोयत के हमलों का ये तोड़ सोचा कि मुहासरे के दस्तों को तैयार रखा जाए और जब हिंदुओं के दस्ते हल्ला बोलने के लिए बाहर आ जाएं तो उन्हें घेरे में ले लिया जाए और वापस न जाने दिया जाए। 2-3 रोज बाद 2 दरवाजों में से हस्बे मामूल दुश्मन के सवार दस्ते निकले। अब मुसलमान इसके लिए तैयार थे। उन्होंने दाएं और बाएं से आगे होकर इन दस्तों को नरगे में ले लिया, लेकिन मुसलमानों के जो सिपाही दीवार और दरवाजों के करीब चले गए थे, उन पर दीवार से तीर आने लगे। वो इतनी करीब थे कि दीवार के ऊपर से इन पर पत्थर भी फेंके गए। इस तरह घेरा टूट गया। हिंदू सवार घोड़े दौड़ाते और कोई मुसलमान सामने आता तो उसे कुचल वापस चले जाते। मोहम्मद बिन कासम ने एक कुर्बानी देने का फैसला किया। उसने मुंतहिब जांबाज सदर दरवाजे के सामने इकट्ठे कर लिए और दुश्मन के अगले हल्ले का इंतजार करने लगा। अगला हल्ला 3 रोज बाद आया। मोहम्मद बिन कासम ने अपने मुंतहिब जांबाजों को पहले ही बता रखा था कि क्या करना है। यूं ही सदर दरवाजा खुला, जांबाज कूद कर घोड़ों पर सवार हुए और घोड़ों को एड़ लगा दी। घोड़े सरपट दौड़े। सदर दरवाजे से दुश्मन के सवार निकल रहे थे। मुसलमान सवारों के पास बर्छियां थीं। दोनों तरफों के घोड़े आपस में टकराए, फिर बर्छियां और तलवारें टकराने लगीं। मुसलमान सवार तो बाहर थे, इसलिए उनके पास दाएं बाएं आगे पीछे हरकत करने के लिए बहुत जगह थी। हिंदू सवार दरवाजे में से आ रहे थे, इसलिए वो आसानी से पैंतरे नहीं बदल सकते थे। वो पीछे हट रहे थे और मुसलमान इन्हें दबाते और काटते जा रहे थे। तवक्को ये थी कि मुसलमान सवार किले में दाखिल हो जाएंगे। मोहम्मद बिन कासम खुद उनके करीब हो गया और उन्हें ललकारने लगा। दीवार से एक तीर आया जो मोहम्मद बिन कासम के आगे जहन में उतर गया। उसकी जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ बाल बराबर फासला रह गया था। एक सवार ने देख लिया। मोहम्मद बिन कासम ने उस तीर को उतनी सी भी हिम्मत न दी कि इसे जहन से निकाल कर फेंक देता। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने सवारों को हिदायत दे रहा था। जिस सवार ने मोहम्मद बिन कासम की जहन में तीर उतरते देखा था, वो घोड़ा दौड़ाकर उसके पास आया। सालारे आला, सवार ने मोहम्मद बिन कासम से कहा, आप ना रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। आप यहाँ से चले जाएं। आप ना रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ से चले जाओ। मोहम्मद बिन कासम ने उसे डांटते हुए कहा, अपनी जगह पर रहो। उस सवार ने अपने सलारे आला की डांट और उसके हुक्म की परवाह न की। लपक कर उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और अपने घोड़े को एड़ लगा दी। मोहम्मद बिन कासम चिल्लाता रहा, लेकिन उस सवार ने उसके घोड़े की लगाम न छोड़ी और उसे तीरों की जात से दूर ले गया। कासम के बेटे, सवार ने अपने और मोहम्मद बिन कासम के रुतबे के फर्क की परवाह न करते हुए कहा, तुम कीमती इंसान हो। मुझ जैसे 1000 सिपाही मारे गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवार मोहम्मद बिन कासम को खामोश और हैरान छोड़कर घोड़ा दौड़ाता लड़ाई में शामिल होने के लिए गया तो ऊपर से एक तीर आया जो उसकी पसली से जरा नीचे सीने में दूर तक उतर गया।
वो घोड़े पर एक तरफ को गिरने लगा। मोहम्मद बिन कासम ने देख लिया, उसने घोड़ा दौड़ाया और उस तक पहुंचकर उसे गिरने से बचा लिया। उसके घोड़े को भी अपने घोड़े के साथ पीछे ले लिया। तुम जिंदा रहना इब्ने कासम, सवार ने कहा, और उसका सर मोहम्मद बिन कासम के कंधों पर डलक गया। तारीख ने इस सिपाही का नाम हिशाम बिन अब्दुल्ला लिखा है। वो कूफे की एक नवाही बस्ती का रहने वाला था। दुश्मन के साथ मार्का जारी था। उसे शायद ये खतरा नजर आ गया था कि मुसलमान किले में दाखिल हो जाएंगे। चनाचे किले के दरवाजे बंद हो गए। दुश्मन के जो सवार बाहर रह गए थे उन्हें मुसलमानों ने काट डाला।